ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਣਾ ਜਾਤਿ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੰ ਤਉ ਜਿ ਕਹਿਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸ਼ਾਹੁ ਸ਼ਾਹਣ ਗਣਿਜੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਾਣ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਤ ਤਵ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਣ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਣਤ ਸੁਮਤ ਨਾਹੰ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਣ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਹੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਬਹਿਤੇ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਦੇ ਨਿਤ ਪਾਰਚ ਬਹਿਤੇ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਦੇ ਨਿਤ ਪਾਰਚ ਮਾਧਵੇ ਭਜ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰੈਣੀ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰਿ ਸ਼ਰਣੀ ਰਹਾਉ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਝਾਰਤ ਰਾਮ ਰਤਨ ਰਿਦ ਤਿਰ ਨਹੀਂ ਧਾਰਤ ਪਰਣ ਪੋਖਣ ਸੰਗ ਔਧ ਬਿਹਾਣੀ ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਸ਼ਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ ਉਧਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸ਼ਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ ਉਧਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मानयोग सतगुरु चवर छतर तखत दे मालिक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जोग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे अमृत वेले दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। नितनेम दी बाणियां तो उपरंत आसा की वार शब्द कीर्तन गुरु स्वागत आप जी सरवण कर रहे सुआओ। रोजाना की तरह सतगुरु दे बख्शिश किए हुए पावन हुक्म के विचार के नाल साझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजिरी सारे को जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोहे महला पंजवा बहते जात कदे दृष्ट ना धारत मिथ्या मोह बंदे नित पारच सूही राग दे विच पंचम पातशाह सतगुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के पावन बचन अंग नंबर 743 ਅਤੇ 744 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਾਈਮਾਨ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने अज दे इस पावन शब्द दे विच मुख रूप दे विच सानू दो वचन कहे ने कि पहलियां पंक्तियां विच कहंदे ने बहती जात कदे दृष्ट ना धारत। ये की बहती जा रही है जी, जिवें पानी ते नदी वगदी है और वो जिहड़ा वहिंदा होया पानी बस वेखदे वेखदे उहदे विच कुछ भी होवे पता नहीं लगता कि कित्थे चला गया और लगातार वो नदी वग रही है। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह बख्शिश करते हैं ए गुरु के सिखा, ये शरीर भी एक नदी है। नदी दे विच पानी वगदा है और इस शरीर रूपी नदी दे विच सवास वग रहे हैं, चल ही रहे हैं और लगातार कह लो भावें बंदा सौंदा है, बंदा आराम करता है, पर जितों सवास आउंदे ने जां जिन्हों कह लिया जाता दिल, ये धड़कनों बंद नहीं होंदा। ये दिन भी चल रहे हैं, रात भी चल रहे हैं। नदी की तरह ये सवासा रूपी नदी वग रही है, पर सतगुरु जी कहते हैं कदे दृष्ट ना धारत। बंदियां तू कदे निगाह दरलाई नहीं, ध्यान दिता ही नहीं कि सवासा रूपी नदी वग रही है, नहीं तो रुकना नहीं। ते क्यों नहीं ध्यान दिता जी? कहते मिथ्या मोह बंदे नित पारच। मिथ्या दर्थ आप जी जानते जिहड़े नासवंत ने, झूठे ने, झूठे नासवंत पदार्थों के मूँह दे विच पै के अपने आप को बन लिया। बंदे नित पारच, पारच का अखरी अर्थ वैसे कपड़े होंगे, तो कपड़े का इत्थे भाव अर्थ लिया गया है कपड़े का बनया हुआ बन, जां जिन्हों कह लीए बंधन। कई पिंडों के शब्द वरते जाता सी बन, कि ये मिथ्या जिहड़े पदार्थ ने, झूठे पदार्थ ने, इन्हां दे मोह दा तू बन्नण अपने आप ही बन्नण लिया अपने आप।
पर इनके वाले कदे निगाह नहीं दिती कि एक एक श्वास करके कट रहा है। हुण पहला पावन बचन तो ये जे उम्र है जी श्वासा रूपी नदी ये खत्म होती जा रही है, वग रही है। तो दूसरा बचन गुरु साहिब जी ने रहाउ की पंक्ति सानू समझाया है कि माधवे भज दिन नित रैणी। माधवे संबोधन नहीं, माधवे जेड़ा माधव का पति, माया का पति परमेश्वर है, मन को संबोधन करके कहते ने मना उस माधवे नूं, उस रब नूं, परमेश्वर नूं भज, उन्होंने सिमर लै, चेते कर लै। दिन नित रहनी ते हर दिन रात उन्होंने सिमर कर, दिन रात चेते रख। तो दिन रात चेते रखना क्यों है? क्योंकि श्वासा रूपी नदी पता ही नहीं किन्ने को वग गई, किन्ने को लंघ गई, किन्ने को रह गई कोई नहीं जानता। सतगुरु कहते ने जिन्नी भी रह गए बस दिन रात हुण भज, जन्म पदार्थ जीत हर शरणी। ये मनुखा देही जिहड़ी तैनूं मिली है, मनुखा जन्म एक कीमती पदार्थ है। तो इस मनुखा देही की बाजी नूं हुण जित लै, हुण समय है। हरि दी परमेश्वर की शरण में आ जा तो मनुखा जीवन की बाजी नूं जित के जा। हुण सतगुरु जी ने दो बचन कहे ने, दोनों की विचार आपां करनी है। एक तो उम्र जिहड़ी है ये लंघती जा रही है और बिना रुके तो लंघती जा रही है। बंदा तो किते वेला होवे ना, तो वेला बैठा होया मोबाइल फोन फड़िया होवे, फेसबुक खोली होवे, हुण तो होर भी बड़ा कुछ आ गया। तो जिन्होंने पूछे भाई कर की रहा है, तो जवाब मिलता है कि करना की है, भाई टाइम पास कर रहा। तो सच ये है कि तू टाइम पास नहीं कर रहा, टाइम तेनों पास करके जा रहा है। कोई टाइम थोड़ी रुकता है, ये तो एक श्वास जा ही रहा है, ये पास करता जा रहा है, लंघता जा रहा है। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने एक पावन वचन किया है कि मनुखा जीवन की बाजी ये जिहड़ी चल रही श्वासां की नदी रुक जाए, इस तो पहलों के काम कर, उस परिपूर्ण परमात्मा को चेते कर और दिन रात कर। उत्थे सतगुरु जी ने पावन वचन किया है, कहते जिह सिमरत गत पाईऐ तेह भज रहे तै मीत। हे मेरे मित्र, जिन्हों सिमरन करन दे नाल जिन्हों गति मिलती है, मुक्ति मिलती है, उन्होंने फिर सिमर। तो जे अगों सवाल ये किया जाए कि सतगुरु जी हले तो 50 साल की उम्र हुई है, जे 50 साल होर नहीं तो 30 साल तो घट्टो घट्ट है ही नहीं, बथेरा समय है। तो सतगुरु जी ने उत्थे समझाया, इत्थे जिथे अज पंचम पातशाह जी कह रहे हैं बहती जात नदी की तरह ये श्वासां की नदी बहती जा रही है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं, कहो नानक सुन रे मना औद घटत है नीत। ये जड़ी औद उम्र है दिन रात करके कट रही है, इस करके उन्होंने सिमर, उन्होंने भज कि जिन्हों सिमर के जिंदे जी गत मिले जे, मुक्ति मिले जे। हुणे तो दिन रात करके कट रही है। जिन्हों सतगुरु जी ने एक पावन वचन ये भी किया है कि 5 तत्त को तन रचयो जानो चतुर सुजान। जिहते उपजो नानका लीन ताहे मेहमान। ये 5 तत्त का शरीर तेन मिलिया है, बस ये समझ के जिन्हें दिता है तू उनके विच एक दिन जाके मिल जाना है, क्योंकि तत्त तत्तां दे विच मिल जाने ने। इस गल नूं जान, इहनूं समझ, जिथों पैदा होया जिथों उपजा उत्थे चले जाना है, पर वो कदों चले जाना है ये वही जानता है। हुण एक शब्द गुरु साहब जी ने कहा कि जिह सिमरत गत पाई है, गत का खरी अर्थ मुक्ति है, और बंदा हर कोई चाहता मुक्ति।
ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਭਈ ਜਦੋਂ ਮਰੋਗੇ ਨਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਾਂਗੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦੇ ਹੋਂਗੇ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕੋਏ ਲਾ। ਜੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੁਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਦੇ ਨਿਤ ਪਾਰਜ। ਇਹ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ। ਨਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਬੱਪੜੇ ਭੇ ਗਿਆਨੇ ਤਿਆਗੈ। ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੇ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈਐ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੱਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਬਹਿਤੇ ਜਾਤ, ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨ ਧਾਰਤ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਬਚਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਸ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਸ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਜੀ? ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਸ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਅਖੀਰਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਨਦੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੌਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਸ ਲਿਆ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਆਇਆ। ਉਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲੀ ਮਾਂ 5 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 5 ਸਾਲ ਇਹ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਲਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਆਏ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਵਾ ਲਈ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਰੱਖ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5-7 ਸਾਲ ਮਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਘਟ ਰਿਹਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਮਰ ਘਟ ਗਈ। ਜੇ 70 ਸਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ 7 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਨੀ ਜਾਣਤ ਸੁਤ ਬੜਾ ਹੋਤ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਕੂ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਔਧ ਘਟਤ ਹੈ, ਬਹਿਤੇ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਔਧ ਘਟੈ
ਦਿਨਸ ਰਹਿਣਾ ਰੇ, ਦਿਨਸ ਰਹਿਣਾ ਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਢੋਟ ਨੇ। ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨਾ ਇਹ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹਿਤੇ ਜਾਤ, ਇਹ ਉਮਰ ਬਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਸ ਵਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੈ, ਬੰਨਣ ਪਏ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਦੇ ਨਿਤ ਪਾਰਜ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬੰਧ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦੇ, ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ। ਸੁੱਖ ਵੀ ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਆਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਈ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣਾ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਭਾਣਾ, ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਕਿੰਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਹ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਆਂਡਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ ਮਨੇ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਰਮ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਟਕਾ, ਉਹ ਭਾਂਡਾ, ਉਹ ਆਂਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਸਮਝ ਪਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਨਣ ਪਏ ਸਨ ਮਿੱਥਿਆ ਮੋਹ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਪਏ ਸਨ, ਬੰਦੇ ਨਿਤ ਪਾਰ ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਟੇ ਬੇਰੇ ਪੱਗੈ ਤੇ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ, ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕੀਨੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਔਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਹੈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਡ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਨਾਲੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਨਾਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਏ, ਮੌਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਜੂ ਉਡਾਏ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਿਆ, ਕੁਝ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, 3 ਲੈ ਆਉਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਲਿਖ, ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਜੀ, ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲਿਖ ਘਟੇ ਘਟੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਘਟੇ ਘਟੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੌਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲਿਖ ਵਧੇ ਵਧੇ, ਪਹਿਲਾ ਘਟੇ ਘਟੇ, ਦੂਜਾ ਲਿਖ ਵਧੇ ਵਧੇ, ਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਸੌਦਾ ਲਿਖ ਮੈਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਘਟੇ ਤੇ ਨਾ ਵਧੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖ ਤੇ ਲਿਆ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਰਮਾਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਬਈ, ਇਵੇਂ ਦਾ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਾਨ। ਉਹਨੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮਨਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 3 ਸੌਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਘਟੇ ਘਟੇ, ਵਧੇ ਵਧੇ, ਨਾ ਘਟੇ ਤੇ ਨਾ ਵਧੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਸਣ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੌਜੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ, ਸੌਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ, ਸਾਜੂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੋਰ ਬੈਠਾ, ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਰੁਕ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਬੇਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਟੇ ਘਟੇ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਧੇ ਵਧੇ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਘਟੇ ਨਾ ਵਧੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਧੂ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਐਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜਿਹਾ ਵਿਹਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਵੇਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਉਡਾਈਦਾ, ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 100 ਸਿਆਣੇ ਇੱਕ ਮੱਤ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 100 ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਮੂਰਖ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸੈਂਕੜੇ ਮੂਰਖ ਸੈਂਕੜੇ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਚੇਤੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਚੇਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ। ਹੁਣੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। 100 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਥ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ, ਕਦੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਕਿ ਉਮਰ ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੌਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਘਟੇ ਘਟੇ, ਭਈ ਇਹ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈਣਾਰੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਘਟੇ ਘਟੇ ਉਮਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਵਧੇ ਵਧੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੇ ਵਧੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜੇ, 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੇਖੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਘਟ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰਨਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜੇ ਪੋਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਤੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪੜਪੋਤਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖ ਜਾ, ਮਰਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁੱਝੀ ਹੈ, ਅਣਕ ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋਰੇ, ਮਨ ਨਾ ਹੋਰੇ, ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੀ ਕੋ ਲੂਝੀ ਹੈ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਖਟੇ ਲੱਖ ਕੋਟ ਧਾਵੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮਚ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਾ ਵਧੇ ਵਧੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ,
ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਧੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵਧੇ ਤੇ ਨਾ ਘਟੇ। ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੋ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਧੇ ਨਾ ਘਟੇ ਇਹ ਹੈ ਮੌਤ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਆਏ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਲਿਖਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਸ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆਖਰੀ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਆਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿ, ਰੰਗ ਨ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਧੀਰ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਘਟੇ ਨਾ ਵਧੇ ਉਹ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਥੇਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਭਾਈ। ਔਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਘਟਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਮੌਤ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਮੋਹਲਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਦਮ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਇਹਦੀ ਮੋਹਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ, ਵਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ। ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਦੇ ਨਿਤ ਪਾਰਜ, ਤੂੰ ਨਿਗਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਕਿ ਝੂਠੇ ਨਾਸਵੰਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਧਵੇ ਭੱਜ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰਹਿਣੀ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਭੱਜ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੱਜ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਮਰ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰਿ ਸ਼ਰਣੀ, ਹਰੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾ। ਰਹਾਓ ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਝਾਰਤ, ਪਰ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਝਾਰਤ, ਕਰ ਹੱਥ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਕਦੇ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਕਿ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਝਾਰਤ, ਰਾਮ ਰਤਨ ਰਿਤ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਧਾਰਤ। ਪਰ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਜਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲਈ ਸਭ ਭਾਈ, ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਰਨ ਪੋਖਣ ਸੰਗ ਔਦ ਬਿਹਾਣੀ, ਔਦ ਉਮਰ, ਬਿਹਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ।
तू अपनी उम्र कढ़ किवें रहा भाई? भरण पोखण, अपने सिर्फ पालन पोषण पूरा करन दी, सिर्फ अपना ढिड भर के कढ़ रहा है। तू संसार तो सिर्फ खाण वास्ते आया से भाई, सिर्फ शरीर को सवारन वास्ते आया से। और सतगुरु जी ने सानू समझाया भी किसी तरह समझ पै जाए। सतगुरु जी कहते ने, धोते खोल विछाए हेठ, गर्दब वांगू लाहे पेट। वेख तू गधे की तरह केवल पेट भर रहे है, क्योंकि पेट तो गधे भी भरते हैं ना जी। जे सिर्फ इस करके आए कि पेट ही भरना है तो बस पेट की पूर्ति करनी है, तो फिर तेरे तो गधे में फर्क की रह गया। हुण सतगुरु जी कहते ने, भरण पोखण संग औद वहानी। सारी उम्र जिहड़ी है केवल इस ढिड दे पालन पोषण करने लई कढ़ दित्ती, अपनी पालन पोषण दे विच बतीत कर दी। जय जगदीश के गत नहीं जानी। जय जगदीश, जगदीश जगत का ईश्वर, उनके कदे जय नहीं की, उनके कदे सिफत नहीं की। जय जगदीश के गत नहीं जानी, जिनके सारे जगत उत्ते जय है, पर तू उनके कदे उनके बारे जानी ही नहीं। तो उन्होंने कदे एक तिल जिन्हें भी अपने अंदर वसाया ही नहीं। अखीर ते सतगुरु जी कृपा करते हैं, अरदास बेनती करके कहते हैं कि हे रब जी परमेश्वर जी, शरण समरथ अगोचर स्वामी। अगोचर कहते हैं जिथों तक ज्ञान इंद्रियों की पहुँच ना हो सके। हे रब जी तू है तो साढ़े ज्ञान इंद्रियों की पहुँच तो परे है, असी नहीं पहुँच सकते। पर धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी अरदास जरूर करते हैं, और सिखा तू ही कर कि परमात्मा रब परमेश्वर वाहिगुरु सतगुरु जी तू समर्थ है, पहुँच तो परे है पर है साडा मालक। असी तेरी शरण में हैं। शरण समर्थ अगोचर स्वामी, हुण तेरी शरण में आ गए हैं। उधर नानक प्रभ अंतर जामी। इतने उधर दर्थ उधार, उधर दर्थ पार हो जाना। कृपा कर तेरी शरण में आया हाँ, तू अंतरजामी है। ते रब जे तू इस भाव सागर तो पार करने वाला, साडा भी उद्धार कर। असी बारक बन के तेरी शरण में आए हाँ, साडा इस भाव सागर तो पार उतारा कर। सतगुरु जी कृपा कर, पूरे पार उतारा हो ता ही सकता है जिदन अपने सियाणप छड्ड के सानू गुरु का बालक गुरु का बच्चा बनना आ के, जिदन गुरु की शरण में आ गए हुई भुलों की खिमा। आओ एक दो मिनट होर रसना के नाल हाजरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां। राग रतन परवार परियां शब्द गावण। शब्दो तगावो हरि के राम मन जिने।
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ, ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮਨ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਕਰ ਸਾਥ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ ਜੇ ਦੀਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਘਰ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸਚੇ ਸੰਤ ਸਾਜਣ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਆ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਆ ਪਰ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਪਿੰਡ ਸਭ